the presence of the Lord this morning. आज सकाळी तुम्हा सर्वांचं मी परमेश्वराच्या नावात स्वागत करीतो. One more day God has given us to praise and worship His holy name. आणखी एक दिवस परमेश्वराने आपल्या आयुष्याला जोडला आहे त्याची उपकारस्तुती करण्यासाठी. Shall we close our eyes and let's look unto the Lord at this time. यावेळेस आपण आपले डोळे झाकून परमेश्वराकडे आपले लक्ष Let us लावूया. thank Him for His goodness and His faithfulness in our life throughout this week. त्याच्या चांगुलपणाबद्दल आणि त्याच्या विश्वासूपणाबद्दल आपण त्याचे आभार मानूया. Gracious Heavenly Father, we thank you for your goodness, your faithfulness in our life. हे आमच्या कृपाळू परमेश्वरा, तुझ्या विश्वासूपणाबद्दल आणि तुझ्या चांगुलपणाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानितो. We thank you, Lord, for this day that you have enabled us to worship you and praise your holy name. तुझी स्तुती भक्ती करण्यासाठी आजचा दिवस तू आमच्यासाठी नेमस्त केला म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. Lord, every breath that you have kept in our life is to worship and praise your holy name. जो प्रत्येक श्वास तो आमच्या जीवनात ठेवलेला आहे ते फक्त तुझ्या स्तुती करण्यासाठी And असो. Lord, as we worship you this morning, आणि तुझी स्तुती भक्ती करत असताना help us to परमेश्वर worship you in spirit and truth. तुझी भक्ती आम्ही आत्म्याने आणि खरेपणाने करण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य Let the कर. fruit of our lips be acceptable sacrifice unto you this morning. आमच्या ओठाचं फळ तुला ग्रहणीय अर्पण म्हणून मान्य असू देत. We submit our entire being into your mighty hand. आम्ही आमचं सर्वस्व तुझ्या हातीमध्ये सोपून देतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या मौल्यवान नावात मागतो म्हणून तो ऐक. Amen. At this time we are going to worship the Lord. I request our worship team to come forward and lead us into worship. यावेळेस आपण परमेश्वराची भक्ती करणार आहोत आणि म्हणून यावेळेस मी आपल्या आराधक ग्रुपला विनंती करतो की त्यांनी येऊन परमेश्वराची भक्तीमध्ये आपल्याला चालवावं. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. It's indeed such a privilege to come together and glorify the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ही खरंच सुसंधी आहे की पुन्हा एक बार एकत्र येऊन आपल्या जिवंत परमेश्वराची आपण आराधना करणार आहोत. And it's a blessing to just praise Him and worship the King of Kings and the Lord of Lords. आणि हे खरंच आशीर्वादाचं कारण आहे की आपण एकत्र येऊन परमेश्वर जो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे त्याची आराधना करणं. Because His grace is sufficient for us. आणि त्याची कृपा आपल्याला पुरी आहे. And what else we need? आणखीन आपल्याला काय हवंय? When Jesus Christ is with us, ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या बरोबर आहे. He fills us with all good things. आणि सर्व चांगल्या गोष्टींनी त्याने आपलं जीवन भरलेलं आहे. He is a good Father. आणि तो आपला उत्तम असा पिता आहे. Hallelujah. हालेलुया. Let's sing this wonderful Marathi hymn together. चला आपण हे सुंदरसं मराठी गीत यावेळेस गाऊया. Oh, His love is everlasting. त्याची प्रीती त्याची दया ही सनातन आहे. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Shall we all clap our hands? आपण सर्वजण टाळ्या वाजूया. Lord, we praise you. Let's all sing together. Ishwarachi. Ishwarachi daya kiti rang
दयाचा अंतरी तोच मने नाही भीती मी दयाचा Amen. देव बोले प्रेमे पादानी माझ्या परिभान देव बोले प्रेमे Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Baba Bari. Baba Bari. Ekatana. Lekarana. Sukha Yeshu Pashi. Rahatana. Harshavadato apa Dev bole preme ki माझ्या परिभान देव बोले प्रेमे दादी माझ्या परी देव बोले प्रेमे Praise you, Jesus. देव बोले प्रेमे दादी माझ्या देव बोले प्रेमे दादी माझ्या परिभान दादी माझ्या Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Oh, our God is good. आपला परमेश्वर चांगला आहे And all the time, आणि नेहमीच our God is good. आपला परमेश्वर चांगला आहे. Hallelujah. No matter whatever situation you may be facing this time. यावेळेस कुठल्याही परिस्थितीतून तुम्ही जात असाल, But the song which just now we sang, जे गीत आपण आत्ताच गायलं, put everything, give everything on our Lord. की आपलं सर्व ओझं आपण परमेश्वरावर टाकलं पाहिजे He is there to take care of you. आणि तो आपली काळजी घेणारा परमेश्वर. Hallelujah. हालेलुया. There's one more song which says, cast your burden unto Jesus for he cares for you. आणखीन एक गीत असं म्हणतं की आपलं ओझं परमेश्वरावर टाका, कारण तो तुमची चिंता वाहणारा परमेश्वर आहे. Hallelujah. Hallelujah. He is a good, good Father. आणि तो आपला उत्तम असा He पिता is the आहे, King of Kings and the Lord of Lords. राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू. Hallelujah. हालेलुया. He is enthroned on righteousness. आणि तो त्या राजासनावर बसला आहे He is enthroned on justice. आणि तोच न्यायाच्या राजासनावर बसलेला आहे. Hallelujah. 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 Let's sing this wonderful song together. चला आपण हे गीत संगती गाऊया. Thank you, Jesus. He's enthroned. He's enthroned on righteousness.
प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया हालेलुया 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 येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापांसाठी केले बलिदान येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापासाठी केले बलिदान येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापांसाठी केले बलिदान येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापासाठी केले बलिदान हालेलुया 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 येशूचे रक्त किती महान पापाच्या खाचेतून सोडविते 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 हालेलुया 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 येशूची शक्ती किती महान सैतानी बंधनातून सोडविते येशूची शक्ती किती महान हालेलुया सैतानी बंधनातून सोडविते Yes, येशूची शक्ती किती महान सैतानी बंधनातून सोडविते येशूची शक्ती किती महान Thank you, Jesus. सैतानी बंधनातून सोडविते हालेलुया 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 हालेलुया. His love is so strong त्याची प्रीती ही खूप सामर्थ्यशाली आहे and we are in his love. आणि आपण त्याच्या प्रीतीमध्ये आहोत. Oh, we will always not going to think about negative things in our heart, mind or soul. म्हणून आपण कधीच आपल्या अंतःकरणात किंवा आपल्या मनात नकारात्मक गोष्टींचा विचार केला We will नाही पाहिजे. always be positive. नेहमीच आपण सकारात्मक असलं पाहिजे. In all situation, we will see some positivity. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आपण काहीतरी सकारात्मक शोधलं पाहिजे. We should always see positive, नेहमीच आपण सकारात्मक शोधलं पाहिजे. positive things. सकारात्मक गोष्टी. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, we love you, Lord. We love you, Jesus. आम्ही तुझ्यावर प्रीती करतो प्रभू. Oh, if the Spirit of the Lord is moving within you right now, you're not going to sit quiet. जर परमेश्वराचा आत्मा या क्षणी तुमच्या अंतःकरणात कार्य करत असेल तर तुम्ही शांत बसणार नाही. Oh, you will sing, तुम्ही त्याच्यासाठी गीत you will गाणार. dance, तुम्ही त्याच्यासाठी नाचणार you will आहात. clap. तुम्ही त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवणार Oh, आहात. for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वराच्या गौरवासाठी आपण Thank you, टाळ्या Jesus. वाजवणार Thank you, आहोत. हालेलुया. Jesus. धन्यवाद Oh, wherever येशू. you are right now, जिथे कुठेही तुम्ही oh, आहात give यावेळेस glory to the Lord. परमेश्वराला आपण गौरव Oh, देऊया. give him the glory. त्याला आपण Give गौरव him the देऊया. glory. त्याला आपण गौरव Give him the देऊया. glory. आपलं गौरव Give him the देऊया. glory. गौरव Hallelujah. देऊया. Hallelujah. Give him the glory. आपण गौरव देणार Because आहोत he is the one who deserves the glory. कारण तोच केवळ आपलं गौरव घेण्यास पात्र Hallelujah. आहे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, येशू. Jesus. Oh, we praise you. We praise प्रभू you. We आम्ही praise you, स्तुती Lord. करतो. धन्यवाद येशू. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद येशू. Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. येशूच्या नावे आनंद मिळतो. येशूच्या नावे
येशूला स्तवूया. दावीद राजा सममी गाईल स्तुती स्तवन प्रभुला. दावीद राजा सममी गाईल स्तुती स्तवन प्रभुला. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला. येशूच्या नामे आरोग्य मिळतो. येशूच्या नामे आरोग्य मिळतो. येशूच्या नामे आरोग्य मिळतो. स्तुती स्तवन प्रभुला. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. दावीद राजा सममी गाईल स्तुती स्तवन प्रभुला. दावीद राजा सममी गाईल स्तुती स्तवन प्रभुला. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूच्या नामे सैतान पडतो. येशूच्या नामे सैतान पडतो. येशूच्या नामे सैतान पडतो. स्तुती स्तवन प्रभुला. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला. दावीद राजा. दावीद राजा सममी गाईल स्तुती स्तवन प्रभुला. दावीद राजा सममी गाईल स्तुती स्तवन प्रभुला. येशूला. Oh, we praise you, Lord. येशूला येशूला Everyone praise His holy name. Praise His holy name. Yeshua. येशूला Oh, Yeshua. येशूला येशूला Praise you, praise you, praise you. Yeshua. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला Oh, we praise you, Jesus. येसप्पा स्तोत्रम. येसप्पा स्तोत्रम. येसप्पा स्तोत्रम. येसप्पा स्तोत्रम. येसप्पा. येशूला. येशूला. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला. येशूला येशूला One more time. Yeshua. येशूला स्तवूया. येशूला. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. येशूला स्तवूया. Everyone sing together. Yeshua. Oh, wherever you are, just praise His holy name. जिथे कुठे आपण असाल तिथं आपण Because there is deliverance when we praise the King of Kings and the Lord of Lords. कारण ज्यावेळेस आपण परमेश्वराची स्तुती करतो येशूला. मोकळीकता येते. Yeshua. The problems will be solved like this in the name of Jesus. येशूच्या नावात सर्व समस्या सोडवल्या जातात. Oh, I just snap your fingers, the problem will go in the name of Jesus. आम्ही येशूच्या नावात आज्ञा करतो की ज्या काही समस्या आहेत त्या निघून जाऊ दे प्रभू. Oh, when we praise Him,
ज्यावेळेस आपण त्याची स्तुती when we करतो, praise the King of Kings and the Lord of Lords, ज्यावेळेस आपण राजांचा राजा आणि oh, प्रभूंचा प्रभू miracles happen in the name of Jesus. आणि येशूच्या नावामध्ये चमत्कार घडतात. Hallelujah, hallelujah. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Oh, praise you, Lord. Yeshua. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. धन्यवाद येशू, आम्ही तुझी स्तुती करतो. Wherever you are, आपण ज्या ठिकाणी असाल त्या ठिकाणी, because in Jesus Christ we have freedom. येशूच्या नावामध्ये आपल्याला मोकळीकता आहे. If the Holy Spirit leads you right now to kneel down and worship the Lord, kneel down and worship the Lord. जर पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगतो की गुडघ्यावर जाऊन परमेश्वराची स्तुती करा, तर यावेळेस तुम्ही गुडघ्यावर जाऊन परमेश्वराला गौरव द्या. If the Holy Spirit is leading you to lift up your hands, to sit, to stand and worship and praise the Lord, just do it in the name of Jesus. जर पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगत आहे की हात उंचावून परमेश्वराला गौरव देऊन प्रभूची स्तुती करू इच्छिता, तर आपण यावेळेस ते करणार आहोत. Oh, there is none like him. कारण त्यासारखा कोणीच नाही. Oh, there is none like my Jesus. येशू ख्रिस्तासारखं कोणीच नाही. There's none like him. कोणीच नाही. He is the way, the truth and the life. कारण तोच केवळ मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे. Oh, there is salvation and salvation only through Jesus Christ. केवळ येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये तारण आहे. We praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन.
among us. त्याचं सान्निध्य आपल्यामध्ये आहे. Oh, He wants to touch you right now wherever you are. ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात त्या ठिकाणी तो तुम्हाला स्पर्श करू इच्छितो. Oh, surrender to Him immediately in the name of Jesus Christ. येशूच्या नावात सर्व काही आपण त्याला समर्पित करूया. Oh, He wants the surrenderance. Hallelujah. आपण आपलं समर्पण त्याला मान्य आहे Surrender to Him. आणि त्या समोर आपण Surrender to समर्पित Him. होऊया. Surrender to Him. त्याच्या Surrender समोर to Him. आपण समर्पित होऊया. Oh, hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Yes, hallelujah. Praise Him, praise You, praise आम्ही Him, तुला praise धन्यवाद Him. देतो प्रभू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank धन्यवाद you, येशू. Jesus. धन्यवाद येशू. Oh, we praise You, प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करतो. धन्यवाद. Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, येशू. Jesus. Thank you, Jesus. यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं. यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं. यीशु तू ही है. यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई not like you. यीशु 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 तू ही है, तेरे बिना कोई मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. तू ही मार्ग है. Thank you, Jesus. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु. मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं. यीशु मैं सजदा करूं. Praise you, Lord. सजदा करूं. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. सजदा करूं. तू ही ज्योति है. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु. तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु. तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी
Yes, Jesus. Praise you, Lord. Thank 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 you. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. मेरी चाहत तू. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू. मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, Yes, Jesus. Yes, Jesus. Once again, मेरी चाहत तू. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मेरी चाहत तू, मेरी worship you, Jesus. Worship you, King of Kings and the Lord of Lords. Oh, मेरी चाहत तू. मेरी चाहत तू. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. हौसला मेरा प्रभु. मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। Yes, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा Yes, Lord. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा Oh, यीशु तू ही है. यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु None like you, Lord. None like you, Jesus. Oh, यीशु, यीशु, यीशु. यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा The word of God says, परमेश्वराचं वचन सांगतं, the prayer of the righteous man is powerful and effective. नीतिमानाची प्रार्थना ही कार्य करण्यासाठी सक्षम आणि सबळ आहे. Church, as we stand covered under the righteousness of our Lord and Savior Jesus Christ, यावेळेस मंडळी हो, आपण परमेश्वराच्या धार्मिकतेने आच्छादन झालेले असताना let us pray for the corona pandemic situation of our nation and the nations around the globe. यावेळेस आपण आपल्या राष्ट्रासाठी प्रार्थना करूया, जे या करोना महामारीने ग्रस्त झालेल्या
इतर राष्ट्रांसाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया या जे या महामारीचा शिकार झालेले Let us आहेत. pray for all the nurses, doctors, and the lab technicians that as they are serving in the vulnerable situation, that God will protect them from the coronavirus. यावेळेस आपण सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रार्थना करूया. सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस आणि जे वैद्यकीय शाखामध्ये वेगवेगळ्या विभागामध्ये काम करत आहेत आणि रुग्णांची सेवा करत आहेत, त्या सर्वांना परमेश्वराने त्याच्या सुरक्षा द्यावी आणि त्याची कृपा पुरवावी यासाठी आपण प्रार्थना. Let's pray for all the government leaders as they are taking adequate step for the safety of the citizens, that God will protect them from the coronavirus. God will give them wisdom and knowledge. यावेळेस आपण सर्व आपल्या सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया, जे सर्व उपाययोजना करीत आहेत या महामारीचा सामना करण्यासाठी आणि त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी. Let us pray for all those who are affected by the coronavirus, that God may touch them and heal them. म्हणजे सर्व रुग्ण यावेळेस ज्या करोना आजाराने ग्रस्त झालेले आहेत त्या सर्वांसाठी आपण प्रार्थनेत आठवण Let ठेवूया. us pray for all the police staff as they are helping the citizens, that God may protect them from this coronavirus. यावेळेस आपण सर्व पोलीस अधिकारी आणि सर्व पोलीस कर्मचारी यांच्यासाठी प्रार्थना करूया की त्यांनी जी सुरक्षा ते लोकांची करत आहे आणि या परिस्थितीमध्येही ते काम करत आहेत, परमेश्वराने विशेष कृपा त्यांना पुरवावी यासाठी आपण प्रार्थना. Please continue to pray for Brother Kulkarni. Please pray for Sister Neela Gill and her family as they are not feeling well. Please pray for Sister S.B. Marian as she is admitted in Command Hospital. Her hip bone operation is done. Pray that God would heal her soon. Please pray for Brother Sandeep Malela as he is suffering from piles, that God may heal him. Please pray for Brother Navin Gaikwad's father from our church, from Sangvi, who is admitted in the hospital with minor attack. Pray that God may give him strength. Please pray for Sister Varsha Kataria from Aurangabad, who met with an accident and had major head injury, admitted in a hospital. Pray that God would touch her and heal her. Please pray for bereaved family of Reverend Balasaheb Salve from Nevasa, as Reverend Balasaheb Salve has gone to be with the Lord. May God console the hearts of the bereaved ones. Please pray for Rutuja Bhosle from Belgaum. Let us pray for Beirut people who have been victims of a big blast. Pray that God may be with them and their families, those who have lost their dear ones. Let us pray for our nation as we are going to celebrate our nation's 73rd Independence Day, that God may bless and guide the government to run our nation. Let us pray for all three divisions of protection, military, navy, and air force. Let us pray for every state government, police department, and general public, that God may protect our nation. Let us pray for one another, that God may touch us and help us in these days. Church, let us join our faith together as I request Reverend S.G. Kori to please come forward and lead us into prayer. यावेळेस मी मंडळीला विनंती करतो की आपण प्रार्थनेमध्ये एकजूट येऊया, एका मनाने आपण प्रार्थना करूया आणि पास्टर एजी कोळी येऊन आपल्याला प्रार्थनेत मार्गदर्शन करतील. आपण प्रार्थना करूया. स्वर्गीय जीवन थोर आणि कृपा प्रभू, तुझी कृपा, तुझी दया आमच्यावरती अगाध अशा स्वरूपाची आहे आणि यामुळेच पवित्रपर्या आज तुझ्या या भक्तीमध्ये तू आम्हाला सहभागी करून घेतला आहेस. ही संधी तू आम्हाला दिली आहेस. तुझ्या चरणाशी येण्याचा हा पुन्हा एकदा आम्हाला प्रसंग दिलास, याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून स्तुती करतो, क्षण धन्यवाद देतो. प्रिय प्रभू, इथून पुढेही तू आमचं सहाय्य कर, विषमय कर आणि तुझी दया आणि तुझी कृपा अशाच रीतीने आमच्यावरती असू दे.
अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. ज्या आम्ही पवित्र बाप्पऱ्या ज्या ठिकाणी आम्ही आहोत आणि तुझं वचन ऐकत आहोत, तुझ्या या भक्तीमध्ये आम्ही सहभागी झालो आहोत, त्या आम्ही प्रत्येकजण पवित्र बाप्पऱ्या आम्ही स्वतःला तुला समर्पित करीत आहोत आणि तुला तुझ्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास आम्ही तुझ्याकडे अपेक्षा करतो की तू आमचं मार्गदर्शन कर आणि पवित्र बाप्पऱ्या सर्व काही तुझ्या गौरवासाठी होऊ दे. आज पवित्र बाप्पऱ्या जी परिस्थिती संपूर्ण जगामध्ये आहे हे पवित्र प्रभू तुला ठाऊक आहे. कोणतीही गोष्ट तुला माहीत नाही असं नाही. आणि पवित्र बाप्पऱ्या ह्या परिस्थितीमध्ये असताना आम्ही तुझ्या हाती स्वतःला सोपवतो. तू आमचं सहाय्य कर. संपूर्ण जगामध्ये जी महामारी आहे कोविड-19, पवित्र बाप्पऱ्या जे आजारी आहेत या आजाराने प्रभू त्या प्रत्येकांसाठी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो की प्रभू त्यांना तू स्पर्श करावास, त्यांना या आजारातून सोडावंस, हा व्याधी बाप्पऱ्या तू जगातून काढून टाकावास. आम्ही केवळ महाराष्ट्रासाठी नाही, आम्ही केवळ पवित्र बाप्पऱ्या भारतासाठी नाही, परंतु बाप्पऱ्या इतर राष्ट्रांसाठी देखील तुझ्याकडे विनंती करतो की आज आजार पवित्र बाप्पऱ्या संपूर्ण जगामध्ये पसरलेला असताना आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो की प्रभू हा व्याधी तू आटोक्यात आणावास आणि पवित्र बाप्पऱ्या तुझ्या लोकांचं तू संरक्षण करावंस. तू सर्वांवरती प्रीती करणारा परमेश्वर आहेस आणि म्हणून पवित्र बाप्पऱ्या आम्ही प्रत्येकजण तुझ्या हाती स्वतःला सोपवतो. तू आमचं सहाय्य कर, मार्गदर्शन कर आणि तुझं गौरव दे. तुझ्या इच्छेनुसार वागण्यास तू आमचं सहाय्य कर, मार्गदर्शन कर. पवित्र बाप्पऱ्या ज्या चुकीच्या गोष्टी, ज्या अयोग्य गोष्टी आमच्याकडून घडल्या असतील त्याची तू आम्हाला क्षमा करावीस आणि बाप्पऱ्या महामारीतून तू आम्हाला सोडवस अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. आज बाप्पऱ्या जे डॉक्टर्स आहेत, जे नर्सेस आहेत की जे बाप्पऱ्या या रुग्णांची सेवा करीत आहेत, त्या प्रत्येकांना मी तुझ्या हाती सोपवतो प्रभू. त्यांच्या भोवती तुझ्या संरक्षणाचा हात असू दे आणि या व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या सर्व आजारांची सेवा करत असताना प्रभू तू त्यांच्या हाताला यश दे आणि त्यांना तू बरं वाटू दे अशी आमच्याकडे प्रार्थना करतो. येथून पुढे पवित्र बाप्पऱ्या प्रत्येक जे कर्मचारी आहेत, जे सफाई कामगार आहेत आणि पवित्र बाप्पऱ्या या रुग्णांच्या संदर्भात जे लोक पवित्र बाप्पऱ्या सेवा करीत आहेत, जे औषधोपचाराचा पुरवठा करत आहेत, अशा प्रत्येकावरती पवित्र बाप्पऱ्या तुझी कृपा असू दे. त्यांना तो सावर, त्यांना तो सांभाळ आणि पवित्र बाप्पऱ्या या व्याधीपासून पवित्र बाप्पऱ्या तुझ्या लोकांची तू सुटका करावीस अशी आमची काय प्रार्थना करतो. पोलीस डिपार्टमेंट पवित्र बाप्पऱ्या जे पोलीस अधिकारी आहेत आणि पोलीस कर्मचारी आहेत, जे पवित्र बाप्पऱ्या रोडवरती फिरून तुझ्या लोकांचं संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जी सेवा करत आहेत, त्या प्रत्येकांचं तू सहाय्य कर. त्यांना लागणारे शहाणपण, ज्ञान, बुद्धी तू दे. लोकांच्या मनामध्ये बदल घडून यावा, त्यांनी ऐकावं आणि पवित्र बाप्पऱ्या तुझ्या इच्छेप्रमाणे करावं यासाठी त्यांचं तू सहाय्य कर. पवित्र बाप्पऱ्या आमच्याकडे प्रार्थना करतो. तुझ्या आभार मानतो की पवित्र बाप्पऱ्या या चर्चच्या संदर्भात जे कार्य तू या मंदिराच्याद्वारे, या चर्च मंडळीच्याद्वारे तू सुरू केलं आहेस त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझा धन्यवाद देतो. या मंडळीच्याद्वारे, तुझ्या सेवकाच्याद्वारे जे आशीर्वाद बाप्पऱ्या तू आपल्या लोकांना देत आहेस त्याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून स्तुती करतो. या चर्चमध्ये असलेलं बायबल कॉलेज ते पवित्र बाप्पऱ्या तू आशीर्वाद केला आहेस. मागील 12 वर्ष पवित्र बाप्पऱ्या हे कॉलेज तू चालवलं आहेस. जे ओझं पवित्र बाप्पऱ्या तू आपल्या सेवकाला दिलं आहेस त्याची परिपूर्ती तू करीत आहेस. ते अद्यापही चालू आहे आणि बाप्पऱ्या तुझ्या वचनातून तुझे लोक शिकत आहेत. प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करतो, छान धन्यवाद देतो. 8 तारखेला पवित्र बाप्पऱ्या 12 वर्ष पूर्ण होत आहेत. याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो. प्रभू या दिवशी हा दिवस पवित्र बाप्पऱ्या तू आमच्यासाठी आशीर्वाद केलास त्याबद्दल आमची स्तुती करतो, छान धन्यवाद देतो. इथून पुढेही पवित्र बाप्पऱ्या हे तुझं कार्य पुढे चालू राहावं असे मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. पवित्र बाप्पऱ्या पास्टर नानादार यांचं तू सहाय्य केलं आहेस. त्यांना या सेवेमध्ये पवित्र बाप्पऱ्या जे ओझं तू दिलं आहेस, जे कार्य तू याद्वारे करून घेत आहेस त्याबद्दल आमची स्तुती करतो. पवित्र प्रभू बायबल कॉलेजचे जे शिक्षक आहेत त्यांच्यासाठी देखील आम्ही प्रार्थना करतो. लागणारे शहाणपण, ज्ञान, बुद्धी आणि पवित्र बाप्पऱ्या तुझ्या वचनाचं गूज समजून सांगण्यास पवित्र बाप्पा लागणारे तुझ्या आत्म्याचं सामर्थ्य, तुझ्या आत्म्याच्याद्वारे त्यांना तू स्पष्टीकरण करावंस आणि त्यांच्याद्वारे पवित्र बाप्पऱ्या तुझ्या लोकांचं गौरव व्हावं अशी मी प्रार्थना करतो. तुझे वचन जे शिकणारे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी देखील आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू त्यांनाही तुझ्या सामर्थ्यानं भर. तुझ्या वचनाचा अभ्यास करत असताना त्यांना तुझे गूज त्यांना समजू दे आणि पवित्र बाप्पऱ्या त्याप्रमाणे करण्यास त्यांचं तू सहाय्य कर. या शेवटच्या दिवसांमध्ये सैतान जे गोंधळ घालीत आहे, जे वचनामध्ये चुकीची भर घालीत आहे त्यापासून पवित्र बाप्पऱ्या प्रत्येकांचं तू बचाव कर. जे विद्यार्थी शिकून गेले आहेत अशांचं तू सहाय्य कर. त्यांचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी होते अशी मी प्रार्थना करतो. आजची ही वेळ पवित्र बाप्पऱ्या आम्ही तुझ्या हाती दिला असताना तू आमचं मार्गदर्शन कर. तुझं वचन पवित्र बाप्पऱ्या आमच्यासाठी आशीर्वादाचं हो दे. तू आपल्या सेवकाचं सहाय्य कर.
तुझ्या आत्म्याचा अभिषेक तू त्यांच्यावरती कर. आणि बापऱ्या तू त्यांच्याद्वारे आमच्याशी बोलावंस अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. आमच्या मागण्या आणि कल्पना यापेक्षा अधिक देणारा परमेश्वर तू आहेस. आणि पवित्र बापरे आमच्या सर्व गरजा आम्ही तुझ्यासमोर ठेवत आहोत. प्रभू येशू ख्रिस्त जो तारणारा याच्या नावाने मागितला आहे म्हणून तू स्वीकार. आमेन. At this time, we will have scripture reading. यावेळेस शास्त्रवचन वाचण्यात येईल. I request our senior Parkinbai to read for us Psalms 1 in Marathi. यावेळेस आपले वरिष्ठ पाळकीनबाई येऊन आपल्यासाठी स्तोत्रसंहिता 1 हे मराठीतून वाचतील. आपण स्तोत्रसंहिता याचा पहिला अध्याय वाचूया. धन्य तो पुरुष जो दुर्जनाच्या मसलतीने चालत नाही, पापी जनांच्या मार्गात पाऊल घालीत नाही आणि धर्मनिंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर परमेश्वराच्या शास्त्रात रमतो, त्याच्या शास्त्राचे अहोरात्र मनन करीतो. जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते, जे आपल्या हंगामी फळ देते, ज्याची पाने कोमत नाहीत, अशा झाडासारखा तो आहे. आणि जे काही तो हाती घेतो ते सिद्धीत जाते. दुर्जन तसे नाहीत, ते वाऱ्याने उडून जाणाऱ्या भुसासारखे आहेत. यामुळे दुर्जन न्यायसमयी टिकावायचे नाहीत, पापीजन धार्मिकाच्या मंडळीत उभे राहावायचे नाहीत. कारण धार्मिकाचा आयुक्रम परमेश्वराला अवगत असतो, पण दुर्जनाचा आयुक्रम नष्ट होतो. देवबाप वाचलेली वचने आपणा सर्वांस आशीर्वादित करो. आमेन. At this time, I request Mrs. Yogita Dar to read for us Psalms 1 in English. यावेळेस सिस्टर योगिता दार स्तोत्रसंहिता 1 इंग्रजीमधून वाचतील. Psalms 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the river of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. May Lord bless the reading of his word. As we are preparing to come together in the house of God to worship the Lord, आणि आपण तयारी करत आहोत की आपण कधी एकत्र येऊन परमेश्वराची भक्ती we are करू waiting शकतो. for the government to allow us to come together. आणि आपण सरकारी आदेशाची वाट बघत आहे. And we are preparing at the church so that we can have 100 people coming and worshiping with us in a single service. आणि म्हणूनच आपण मंडळीची तयारी करत आहे की एका सभेसाठी आपण 100 जणांची बसण्याची व्यवस्था करू. We will be having multiple services on Saturday and Sunday. आणि त्यासाठी आपल्याला शनिवार आणि रविवार मध्ये पुष्कळ सभा घ्याव्या So लागतील. we want you to please send your information as follows. आणि म्हणूनच आपल्याला विनंती करीत आहोत की तुमची लागणारी माहिती आम्हाला तुम्ही पाठवून द्या. Your name, how many family members are there, तुमचं संपूर्ण नाव आणि तुमच्या कुटुंबामध्ये किती सदस्य आहेत, your address as to in which area in Pune you are staying, तुमचा संपूर्ण पत्ता आणि तुम्ही पुण्याच्या कोणत्या विभागामध्ये राहत आहात, your contact number. तुमचा संपर्काचा नंबर. Please send this information to Reverend Stephen Dar either by SMS or on WhatsApp. आणि सर्व माहिती तुम्ही रेव्हरंड स्टीवन दार व्हॉट्सॲपद्वारे किंवा SMS द्वारे पाठवू शकता. Contact number is 9822648475. आणि त्यांच्या संपर्काचा नंबर आहे 9822648475. Let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering and missionary offering unto the Lord. यावेळेस आपण देवाचा दशमांश देऊन आपले दानार्पण देऊन आणि मिशनरी दानार्पण देऊन परमेश्वराची भक्ती करूया.
the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. And you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain, the God of the valley, there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn grace into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Let us welcome our senior pastor, Reverend Nanadar, as he comes to share the word of God to us this morning. यावेळेस परमेश्वराचं वचन आपल्यासाठी घेऊन येत असताना आपण आपले वरिष्ठ पाळक साहेबांचे स्वागत करूया. Also welcome Brother Vijay Sonkambre as he comes to translate the word of God. आणि त्यांचं Shall we भाषण clap our ब्रदर hands? विजय सोनकांबळे करतील. आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. Gracious name of the Lord Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला गौरव असो. I am so glad to be here.
या ठिकाणी असण्याकरिता मला फार फार मोठा आनंद होत आहे. But I am wondering when this will stop परंतु मी हा विचार करत आहे की कधी हे सर्व थांबणार आहे and when we will come together. आणि आपण कधी एकत्रित येणार आहोत. I am so excited to see all of you here. आणि या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांना पाहून मी फार उत्सुक झालो आहे, हुरळून गेलो आहे. We praise God for what God is doing. प्रभू जे करत आहे त्याबद्दल आम्ही प्रभूचे आभार मानत आहोत. But at the same time, we are stuck up with the coronavirus. आणि त्याचप्रमाणे कोरोना व्हायरसमुळे आपण थांबलो आहोत. And I want to encourage you this morning. आज सकाळी मला तुम्हाला उत्तेजन द्यायचं आहे. Let us not be afraid of this coronavirus. आणि या कोरोना जो संसर्गजन्य रोग आहे त्याच्याबद्दल आपण घाबरू नये. Do not judge yourself. स्वतःचा न्याय निवाडा करू नका. Do not judge others. इतरांचा न्याय निवाडा करू नका. Just because you have coronavirus does not mean that you have committed sin. आणि तुम्हाला कोरोनाची प्रादुर्भाव झाला याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही पाप केलं आहे. Sickness is the result of the original sin that has been committed by Adam and Eve. आदम आणि हवाने जे पाप केलं आहे त्यामुळेच आजार आलेला आहे आणि त्याचं मूळ कारण तेच आहे. So we have no record from the Bible that which sin when you commit this sickness will come. आणि बायबलमध्ये आपल्याला कुठेच अशा प्रकारची नोंदणी नाही की कोणतं पाप केल्यावर तुमच्यावर कोणता आजार येईल. Therefore we should not judge ourselves, neither judge others. त्यामुळे आपण स्वतःचाही न्याय निवड करू नये आणि इतरांचा देखील नाही. Because when we try to judge ourselves, जसं आपण स्वतःचा न्याय निवाडा करायचा प्रयत्न we will करतो always blame ourselves. मग आपण नेहमी स्वतःलाच दोष देऊ. And we will always try to judge God also. आणि आपण नेहमीच देवाचा देखील न्याय निवाडा करायचा प्रयत्न But करू. this body is still under the law of sin. आणि हे शरीर अजूनही त्या पापाच्या नियमशास्त्रा अधीन आहे. The word of God says, देवाचं वचन सांगतं, Jesus has said येशूने म्हटलं आहे in Gospel of John chapter 11, योहान सुवर्तमान याचा 11वा अध्याय, I am the resurrection and life. पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे. Whosoever believeth on me जो कोणी माझ्यावरती विश्वास ठेवतो shall not die. तो मरणार नाही. And whosoever is dead आणि जो कोणी मेला असेल तरी shall not be condemned. तो दोषी ठरणार नाही. The word of God says, देवाचं वचन सांगतं, those who are alive, जे जिवंत आहेत they shall not die. ते मरणार नाहीत. And those who have gone already in the ground, आणि जे अगोदरच त्या भूमीमध्ये गेले आहेत they are not going to die. ते मरणार नाहीत. So here Jesus Christ is trying to teach us very important lesson. आणि या ठिकाणी येशू ख्रिस्त फार फार महत्त्वाचा धडा आपल्याला शिकवू इच्छितो. He does not deny the person will die whosoever is born on the face of the earth. आणि ज्या कुणाचा जन्म या भूतलावर झाला आहे तो नाकारत नाही की तो मरणार नाही. So he will die. तो मरणार. But if we believe Jesus Christ, जर आपण प्रभू येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवत आहोत, even though we are dead, जरी आपण मेलो असेल तरी we still are alive. तरी देखील आपण जिवंत आहोत. Here Jesus speaks about the spirit. या ठिकाणी येशू ख्रिस्त आत्म्याबद्दल बोलत We आहे. are spirit being आपण आत्मा असे आहोत. and we are living in this body. आपण या शरीरामध्ये राहतो. So body is under the law of sin. आणि हे शरीर जे आहे जे पापाचं नियमशास्त्राच्या अधीन Body is आहे under the rule of the nature. आणि जे निसर्ग आहे याच्या अधिकाराखाली शरीर आहे. But spirit परंतु आत्मा is coming from heaven. तो स्वर्गातून आला आहे. And the word of God says, देवाचं वचन सांगतं, if you believe Jesus Christ, जर तुम्ही प्रभू येशूवर विश्वास ठेवाल you shall not die. तुम्ही मरणार नाही. In other words, you shall not be dead eternally. आणि दुसऱ्या शब्दात म्हणजे सदा सर्व काळात तुमचं मरण नसणार. Because those who have accepted Jesus Christ, याचे कारण हे की ज्या कोणी प्रभू येशूचा स्वीकार केला आहे they have gone from death into life. आणि ते मरणातून जीवनात गेले आहेत. So our life we must teach ourselves आपण स्वतःला हे शिकवलं पाहिजे that we are not under the law of sin. आपण पापाच्या नियमशास्त्रा अधीन नाही. Our spirit is under the law of God and spirit. आणि आपला आत्मा जो आहे देवाचा आत्मा आणि देवाच्या आत्म्याच्या नियमाच्या अधीन आहे. As it is written in Romans chapter 8 verse 1. रोमकरास पत्र 8 अध्याय पहिल्या वचनात लिहिलं आहे. Because in chapter 7 7व्या अध्यायामध्ये Paul speaks about wretchedness and helplessness
to come out of the law of sin. आणि पौल म्हणतो की मी कष्टी आहे आणि मी असहाय्य आहे त्या पापाच्या नियमशास्त्रातून बाहेर येऊ शकत And he नाही. said, woe unto me. तो म्हणतो मला धिक्कार असो. So he cries there. त्या ठिकाणी तो रडत आहे, धावा करत But आहे. in chapter 8, परंतु 8व्या अध्यायामध्ये he says that now I live in the law of the Spirit of God, आणि तो म्हणतो आता देवाच्या आत्म्याच्या नियमामध्ये मी राहत आहे, which reneweth me. जो मला नवीन करत आहे. So those who are affected in coronavirus, आणि ज्यांना करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला आहे, especially those who are believers, विशेष करून जे विश्वासणारे आहेत, those who think that Jesus Christ is your Lord, जे विचार करतात की प्रभू येशू ख्रिस्त हा माझा प्रभू आहे. and as we read in the Word of God जसं आपण देवाच्या वचनात वाचतो, that God is light, देव प्रकाश आहे. and when He came on the face of the earth, ज्यावेळेस तो या भूतलावर आला, first thing He did, पहिली गोष्ट त्याने केली, He declared, let there be light. आणि त्याने हे जाहीर केलं, प्रकाश हो. And when there was a light, ज्यावेळेस प्रकाश त्या ठिकाणी झाला, everything that was dead जे सर्व काही मेल्यासारखं होतं, was brought into life again. पुन्हा त्याला जीवन प्राप्ती झाली. Everything that was not seen जे काही दिसत नव्हतं was brought into existence. आणि ते अस्तित्वात आलं. Everything was dismantled, आणि जे सर्व काही आकारविरहित झालं, शून्य झालं, was organized in proper status. आणि योग्य पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली. Sun and moon, सूर्य आणि चंद्र stars and different stars आणि तारे आणि वेगवेगळे तारे have been designated in different places. आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याची नेमणूक करण्यात आली And आहे. since that time, त्यावेळेपासून they are आतापर्यंत working as per the schedule and timeline that God has given to them. आणि परमेश्वराने त्यांना जे काय नियम दिलेला आहे, जे काय वेळापत्रक दिले, त्याप्रमाणे ते कार्य करत आहे. And in that light, when there was a light, आणि ज्यावेळेस त्या ठिकाणी प्रकाश होता, God created man देवाने मानवाची निर्मिती केली into His likeness and His image, आणि ते त्याच्या प्रतिरूपामध्ये त्याला सदृश्य असं, as perfect as God was, आणि जसा परमेश्वर परिपूर्ण होता देव तसा as त्यांनाही, intelligent as God was, जसा बुद्धिमान परमेश्वर होता त्याप्रमाणे त्यांना as केलं, strong as God was, जसा परमेश्वर बलवान होता तसं त्यांना बनवलं, as bright as God आणि was. परमेश्वर जितका प्रखर प्रकाशात होता त्याप्रमाणे Everything that was of God was in Adam. आणि देवामध्ये जे काय होतं ते सर्व आदामामध्ये And होतं. therefore God used to come and meet him every day. आणि त्यामुळे देव दररोज येऊन त्याची भेट घेत असे. So in the light you can meet God. आणि प्रकाशामध्ये तुम्ही देवाला भेटू शकता. In the time of the evening, आणि सायंकाळच्या वेळेमध्ये God would come in search of Adam. आदामाच्या शोधात देव येत असे. And when Adam committed sin, ज्यावेळेस आदामाने पाप केलं, in chapter 3 of Genesis, उत्पत्ती याचा 3रा अध्याय, he hid himself from the presence of God. देवाच्या सानिध्यातून त्याने स्वतःला लपवलं. He lost his light. आणि त्याचा प्रकाश तो हरवून He's बसला. lost his glory. त्याचा गौरव तो हरवून He's बसला. lost his holiness. त्याची पवित्रता हरवून He's बसला. lost his capability and ability. त्याची पात्रता क्षमता तो हरवून He बसला. lost his authority. त्याचा अधिकार देखील तो हरवून And बसला. therefore, when the time he knew that God was about to come, त्याला वेळ आली की देव येत आहे, he hid himself behind the tree. आणि तो झाडा मागे लपला. When darkness comes, ज्यावेळेस अंधकार येतो, we try to hide. आपण काय प्रयत्न करतो लपायचा. So the word of God gives us much information and lessons to learn. आणि देवाचं वचन पुष्कळशी आपल्याला माहिती देते आणि धडे देते शिकण्याकरिता. Why I am repeating this over and over again? पुन्हा आणि पुन्हा मी हे काच मला सांगत आहे, Because I want you to understand. याचा अर्थ की तुम्ही समजून I want घ्यावं. you to understand your status. मला असं सांगायचं की तुमची परिस्थिती काय तुम्ही समजून घ्यावी. God is God of love. देव हा प्रीतीचा देव आहे. God is a good God. देव चांगला देव आहे. God is a forgiving God. देव क्षमा करणारा देव आहे. God would have easily forgiven Adam and Eve if they would have taken the responsibility of the mistake that they have committed. आणि देवाने सहज आदमाने हवेला क्षमा केली असती, जे चूक त्यांनी कबूल केली असती, मान्य केली असती तर. If just Adam would have said, yes, God, I have committed sin. जर आदम म्हटलं असतं, होय देवा मी पाप केलं आहे, I have eaten forbidden food. आणि जे फळ तुम्ही सांगितलं नाही खायचं ते मी खाल्लं, Please forgive me. देवा कृपा करून मला क्षमा कर. And as per I know, the Bible says God is a forgiving God. आणि जसं मला माहिती आहे बायबल सांगतं की देव क्षमा करणारा देव आहे. God would have definitely forgiven him. निश्चितच देवाने त्याला क्षमा केली असती. Same thing with Eve. आणि हवे बरोबर तसंच होतं. But both of them पण दोघंही did not take responsibility of their mistakes. आणि त्यांच्या चुकीची त्या दोघांनी जबाबदारी घेतली नाही. And then they blamed
one another. आणि त्याने काय केलं, एकमेकाला दोष दिला. Adam blamed Eve, आदमाने हवेला दोष दिला Eve blamed Satan. आणि हवेने सैतानाला दोष दिला. And that's why they were driven out from the Garden of Eden. आणि त्यामुळे एदेन बागेतून परमेश्वराने त्यांना बाहेर काढलं. But gracious God पण कृपाळू देव did not kill them. त्यांना ठार मारलं नाही. Gracious God कृपाळू देव made the clothes for both of them. त्या दोघांसाठी परमेश्वराने वस्त्र तयार केले. And he killed the animal. आणि त्याने एका जनावराला मारलं. He shed the blood of the animal. आणि त्या प्राण्याचं किंवा जनावराचं रक्त त्याने त्या ठिकाणी सांडलं. So this was second time that blood was shed in Garden of Eden. आणि एदेन बागेमध्ये ही दुसरी वेळ होती ज्या ठिकाणी रक्त सांडण्यात आलं. One was God. One time the blood was shed when Eve was made. आणि एक वेळा रक्त त्या ठिकाणी सांडण्यात आलं त्यावेळेस हवेला परमेश्वराने बनवलं. When God took incision on the side of Adam आणि आदमाचे जे फासळे आहेत त्याच्यावरती परमेश्वराने चीडफाड केली and took the bone आणि त्याचं ते हाड काढलं and made Eve out of that. आणि त्याच्या द्वारे परमेश्वराने हवेला निर्माण केलं. So that was Adam's blood was shed there. आणि त्या ठिकाणी आदमाचं रक्त त्या ठिकाणी सांडण्यात आलं. And Eve was born. आणि तिथून हवेचा जन्म झाला. Second time at the outside of the garden, दुसऱ्या वेळेस त्या बागेच्या बाहेर God killed the animal. परमेश्वराने त्या जनावराला ठार मारलं. Animal's blood was shed there त्या ठिकाणी त्या प्राण्याचं रक्त सांडण्यात आलं. in order to give clothes to Adam and Eve. आदम हवेला वस्त्र देण्याकरिता. So we find that God is gracious आपण पाहतो की देव हा कृपाळू and he has आहे. made provision. त्याने पुरवठा केला. So first Adam, मग पहिला आदम before sin, पाप करण्यापूर्वी he shed the blood. त्याने ते रक्त त्या ठिकाणी सांडलं. Eve was born. हवेचा जन्म झाला. But then मग त्यानंतर we find that as story moves on, जसं आपण पाहतो पुढे वास्तविक गोष्ट जाते. we move on आपण पुढे जातो and we come to the New Testament. आपण नवीन करारामध्ये येतो. And here we come and we see that God has sent his only begotten Son, Jesus Christ. आणि आपण पाहतो या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा एकुलता एक पुत्र देवाने पाठवला. According to the Corinthians, करिंथीकरा पत्रानुसार Paul says Jesus was the second Adam. पौल म्हणतो की येशू ख्रिस्त हा दुसरा आदम आहे. And therefore, आणि त्यामुळे Satan tried to do everything to kill Jesus even at his birth. आणि त्यामुळे सैताने सर्वोत्तम प्रयत्न केला येशूच्या जन्माच्या वेळेस देखील त्याला ठार मारण्याचा. And ever since he tried to kill Jesus. आणि त्या वेळेपासून पुढे तो येशूला ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होता. And meantime, आणि त्या कालावधीमध्ये Jesus gives explanation and teaching to the disciples. आणि येशू ख्रिस्त शिष्यांना शिकवत आहे, स्पष्टीकरण देत आहे. And Jesus is saying, येशू म्हणत आहे I am the light of the world. मी जगाचा प्रकाश आहे. Jesus said येशू म्हणतो to disciples, शिष्यांना you are the light of the world. तुम्ही जगाचे प्रकाश आहात. Let your light so shine before men लोकांपुढे तुमचा प्रकाश असा चमकू that द्या they may see your good ते works तुमच्या चांगले काम and पाहतील. glorify the Father which is in heaven. स्वर्गीय पित्याचा गौरव करतील. So Jesus said, I am the light. येशू म्हणतो की मी प्रकाश आहे. And Jesus said, you are the light. येशू म्हणतो तुम्ही प्रकाश आहात. And light is for blessing others. आणि प्रकाश कशासाठी इतरांना आशीर्वाद द्यायला. Light is remove the darkness from the surface. आणि या भूतलावरून प्रकाश कशासाठी अंधकारावरून काढून So your टाकायला. life and my life must become blessing to others. मग तुमचं आणि माझं जीवन इतरांसाठी आशीर्वाद झालं पाहिजे. Why we are not blessed? आपण का आशीर्वादित नाही. Because we ask blessings for ourselves. कारण आपण स्वतःसाठीच आशीर्वाद मागतो. And we say, God bless me, bless me, bless me. देवाला म्हणतो देवा मला आशीर्वाद दे, मला आशीर्वाद दे, मला And आशीर्वाद God दे. is saying, I am not interested to bless you. आणि देव म्हणतो मी स्वारस्य मानत नाही तुला आशीर्वाद द्यायला. Just change your prayer. तुमच्या फक्त प्रार्थना बदला. I say, Lord, make me a blessing. म्हणा प्रभू मला कुणासाठी तरी आशीर्वाद कर. And see, God will start blessing you. हा देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. So as we are looking जसं आपण पाहत आहोत that the duties of the believers, विश्वासणाऱ्याचं काय काम आहे. that we are to become light. आपण प्रकाश बनलो पाहिजे. And how we can become light? आपण प्रकाश कसं बनू शकतो. By worshiping. त्याची भक्ती करून. Our worship must bless others. आपली भक्ती उपासना इतरांना आशीर्वाद मिळालाच Now it's a पाहिजे. very big subject. आणि हा फार मोठा विषय आहे. And as we
if we start studying the subject, जर या विषयाचा जर अभ्यास करायची सुरुवात केली आपण we will be able to learn so many things. भरपूर गोष्टी आपण शिकू शकतो. But I just want to say, परंतु मला एवढंच we म्हणायचं have आहे seen that Abraham was worshiping God. आणि आपण पाहत आहोत की अब्राम देवाची उपासना भक्ती करत होता. Secondly, we have seen that we need to do the works of the light. दुसरी गोष्ट आपण पाहिली की प्रकाशाचे काम आपण केले पाहिजे. And in Gospel of John chapter 9 verse 4 and 5 we have read, योहान कृष्णवर्तमान 9 अध्याय 4 आणि 5 वचनामध्ये आपण And वाचलं Jesus आहे. said, येशूने म्हटलं I आहे must do the work of the light while there is light. प्रकाश असतानाच मी प्रकाशाचे काम केलं पाहिजे. When the light goeth out, ज्यावेळेस तो प्रकाश निघून जाईल darkness will come अंधकार येईल and no one will be able to do anything. आणि कुणीच काही करू शकणार नाही. And then in Ephesians chapter 5 verse 5 to 8 and 9, लेविटिक करस्पत्राचा Ephesians इफिस करस्पत्र याचा 5वा अध्याय 8 and 9, 8 आणि 9 वचन that we have been encouraged to walk in the light. आपल्याला उत्तेजन देण्यात आलं की आपण प्रकाशामध्ये चालावं. And Romans chapter 13 verse 11 to 14 the word of God says, रोम करस्पत्र 13वा अध्याय 11 ते 14 वचने we need to have a warring against the flesh. आणि आपलं जे देह आहे त्याच्या विरुद्ध आपण युद्ध केलं We are पाहिजे. living in this world, आपण या जगामध्ये राहत आहोत but our living must be totally connected with the Spirit of God. आणि आपलं जगणं जे आहे पूर्णपणे जुडलं गेलं पाहिजे परमेश्वराबरोबर. Though we are living in the world, जरी आपण जगामध्ये जगत आहोत yet we are not of the पण world. आपण जगाचे नाही. We are in the world, आपण जगामध्ये and आहोत. God has designed us to be the light, परमेश्वराने आपल्याला यासाठी बनवलं की आपण त्या ठिकाणी प्रकाश व्हावं, to become blessing to others. इतरांना आशीर्वाद होण्याकरिता We need to walk in the light. आपण प्रकाशात चाललं पाहिजे. And as we look to the word of God, जसं आपण देवाच्या वचनाकडे पाहतो we can see how we can become light, आपण पाहतो की आपण कसं प्रकाश बनवू शकतो, how we can impact the world. जगावर कसा आपण प्रभाव टाकू शकतो. In Genesis chapter 12, उत्पत्ती John chapter 12 verse 35 and 36, योहान कृष्णवर्तमान याचा 12वा अध्याय 35 आणि 36 वचन we have the word of God there, या ठिकाणी आपण पाहतो. and it is wonderful word of God. देवाचं अद्भुत वचन आहे. John chapter 12 verse 35 and 36. योहान कृष्णवर्तमान याचा 12वा अध्याय 35 आणि 36 वचन. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in the darkness knoweth not whither he goeth. योहान कृष्णवर्तमान याचा 12वा अध्याय 35 आणि 36 वचन. यावरून येशू त्यांना म्हणाला, आणखी थोडा वेळ तुमच्याबरोबर प्रकाश आहे, तुम्हाला अंधाराने गाठू नये म्हणून तुम्हाजवळ प्रकाश आहे तोपर्यंत चाला, कारण जो अंधकारात चालतो त्याला आपण कुठे जातो हे कळत नाही. While ye have light, believe in the light, that ye may be children of light. These things speak Jesus to, and departed, and did hid himself from them. तुम्ही प्रकाशाचे पुत्र व्हावे म्हणून तुम्हाजवळ प्रकाश असतानाच प्रकाशावर विश्वास ठेवा. येशू या गोष्टी बोलला आणि तेथून निघून जाऊन त्याच्यापासून गुप्त राहिला. In order to become blessing to others, जर आपल्याला इतरांसाठी आशीर्वाद व्हायचा असेल, in order to become light, प्रकाश जर आपल्याला व्हायचा असेल, we are to be children of the light. आपण प्रकाशाचे पुत्र असलं पाहिजे. When we have accepted Jesus Christ, ज्यास आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला आहे, therefore the word of God, Jesus himself says येशू स्वतः म्हणत आहे in verse 36, 36 while वचनामध्ये, ye have light, believe in the light, that ye may be the children of the light. तुम्ही प्रकाशाचे पुत्र व्हावे म्हणून तुम्हाजवळ प्रकाश असतानाच प्रकाशावर विश्वास ठेवा. We must believe the light. आपण प्रकाशावर विश्वास ठेवला We must पाहिजे. believe Jesus Christ. आपण येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवला पाहिजे. Jesus Christ has become blessing to everyone that came across with him. आणि येशू ख्रिस्ताच्या संपर्कात जो प्रत्येक व्यक्ती आला, येशू ख्रिस्त त्याच्यासाठी आशीर्वाद बनला. In Genesis chapter 5, उत्पत्ती याचा 5वा अध्याय, Judges chapter 5, क्षमा करा, शास्त्री याचा 5वा अध्याय, the word of God says या ठिकाणी देवाचं वचन आपल्याला सांगत in आहे verse 31, त्याचं 31व वचन. Judges chapter 5 verse 31. शास्त्रे 5वा अध्याय 31 वचन. So let all thine enemies perish, O Lord, but let them that love him be as the sun when he goeth forth
in his might, and the land had rest 40 years. शास्त्र्याचा 5वा अध्याय 31 वचन. हे परमेश्वरा तुझे सर्व शत्रू असेच नाश पावत, पण त्याचवर प्रेम करणारे प्रतापाने उदय पावणाऱ्या सूर्यासमान होत. मग देशाला 40 वर्ष विसावा मिळाला. When you become light, ज्यावेळेस तुम्ही प्रकाश होता, you become encouragement to other people. मग इतर लोकांसाठी तुम्ही उत्तेजन बनता. Let us be encourager. आपण इतरांना उत्तेजन देणारे हो. Let us be seeing good things in others. इतरांमध्ये आपण चांगल्याच गोष्टी पाहू. In Isaiah chapter 60 verse 3 the word of God says, यशायाचा अध्याय 60 वचन, Isaiah chapter 60 verse 3, यशायाचा 60 अध्याय वचन 3, the word of God says, त्याच वचन या ठिकाणी सांगत आहे. so this is speaking about us. हा हे आपल्याबद्दल बोलत आहे. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of rising. यशा 60 अध्याय वचन 3, राष्ट्र तुझ्या प्रकाशाकडे येतील, राजे तुझ्या उदय प्रभाकडे येतील. Gentiles will come to your light. आणि जे विदेशी आहेत परराष्ट्रीय तुझ्या प्रकाशाकडे येतील. What is that? ते काय आहे? It's our behavior. ते म्हणजे आपली वागणूक. Is that we are walking in the light. आपण प्रकाशात चालत आहोत. People are walking in the darkness and they don't know where they are going. आणि लोक अंधकारात चालत आहेत, त्यांना माहिती नाही ते कुठे चालले आहेत. But because we are children of light, आपण प्रकाशाचे पुत्र असल्या कारणाने, because we are light, आपण प्रकाश आहोत, त्यामुळे we are walking in the light. आपण प्रकाशात चालत आहोत. And therefore, when we are walking in the light, त्यामुळे ज्यावेळेस आपण प्रकाशात चालत the आहोत, word of God says, Gentiles shall come to thy light, आणि परिषद वचन सांगतं की राष्ट्र किंवा विदेशी तुझ्या प्रकाशाकडे येतील, and kings to the brightness of thy rising. आणि राजे तुझ्या उदय प्रभेकडे येतील. What a power has been given by God Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताने किती हे सामर्थ्य दिलं आहे. This is where supernatural power working. आणि त्याच ठिकाणी अलौकिक सामर्थ्य कार्य As we करतं. allow ourselves to be used by Jesus Christ, who is the light of the world. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला जर आपण वाव देऊ की आपल्या जीवनामध्ये ते कार्य करण्याकरिता जो प्रभू आहे. In book of Acts chapter 13 verse 47 the word of God says, प्रेषितांचे कृत्य याचा 13वा अध्याय 47 वचन. book of Acts chapter 13 verse 47, प्रेषितांचे कृत्य याचा 13वा अध्याय वचन 47. for so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light to the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. प्रेषितांचे कृत्य 13वा अध्याय 47 वचन. कारण प्रभूने आम्हाला आज्ञा दिली आहे की मी तुला परराष्ट्रीयांचा प्रकाश करून ठेवले आहे, यासाठी की पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंत तू तारण व्हावेस. God has made us light देवाने आपल्याला प्रकाश बनवला आहे for others, इतरांसाठी, for Gentiles. परदेशी But what परराष्ट्रीयांकरिता. a sad story we have of the church. परंतु मंडळीची ही किती दुःखद कथा आहे. Instead of becoming light, प्रकाश बनण्याऐवजी, instead of becoming guidance, मार्गदर्शक बनण्याऐवजी, instead of showing the way, मार्ग दाखवण्याऐवजी we are following the worldly ways, worldly thoughts, worldly atmosphere, worldly tradition so much in our life that we ourselves do not know where we are going. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपण जगाचं इतकं अनुकरण करत आहोत, जगाचे जे राहणीमान परंपरा, जे रूढी परंपरा आहे त्याचं इतकं अनुकरण करत आहे, आपल्याला कळत नाही की आपण कुठे चाललो आहोत. And people around us आणि मग आपल्या भोवतीचे लोक can't see any change in us, आपल्यामध्ये कुठलाही बदल पाहत can't नाहीत, see any light in us, आपल्यामध्ये प्रकाश पाहत and नाहीत. they just say about us, मग आपल्याबद्दल ते असे they म्हणतात, are just same like us. त्यांच्याने आमच्यामध्ये काहीच फरक नाही. Whatever we do, they do. आम्ही जे करतो ते हे We करतात. do in one name, they do in other name. आणि आम्ही एका नावाने करतो, ते दुसऱ्या नावाने And करतात. they are doing the same thing. ते आम्ही करतो त्याच गोष्टी करतात. We are putting our flowers to the dead people. आणि जे मेलेले लोक त्यांना आम्ही फुलं वाहतो. Christians also do and put the flowers on the dead people. आणि ख्रिस्ती लोक देखील मृत्यू झालेल्या व्यक्तीवरती फुले वाहतात. It is not a sign of love. आणि हे प्रीतीचं चिन्ह But नाही. according to the world, it has different meaning. जगाच्या विचाराने केलं तर त्याला वेगळा अर्थ आहे. World is doing that. जग ते करत आहे, Gentiles are doing that. परराष्ट्रीय ते करत आहे, But light will not do that. प्रकाश ते करणार If नाही. you are a child of light, जर तुम्ही प्रकाशाचे मूल आहात, if you are a disciple of Jesus जर Christ, तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य आहात, and if you believe that those who are dead are sleeping
in Christ, जर तुम्ही हा विश्वास ठेवता की जे मरण पावले ते ख्रिस्तामध्ये झोपले आहेत you will not put flowers and worship the dead. आणि तुम्ही त्या ठिकाणी त्याला फुलं वाहून त्या मृत व्यक्तीची उपासना करणार नाही Putting the flowers in the cemetery, आणि त्या कबरेवर तुम्ही ज्या ते फुलं वाहता according to the Gentiles, त्या परराष्ट्रीयांच्या मतानुसार it is the worship of the dead. आणि ते काय करत मेलेल्या व्यक्तीची भक्ती And करतात 1 Corinthians chapter 15 says, पहिले कोरिंथीकरास 15 अध्याय if सांगतो we believe Jesus Christ is our risen Christ, जर आपण विश्वास ठेवतो की येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित then प्रभू we don't आहे have to worship dead. तर मेलेल्यांची भक्ती करायची गरज We don't नाही have to put flowers on them आणि त्यांच्यावरती फुलं टाकायची गरज नाही because they are going to rise again. कारण ते पुन्हा उठणार आहेत But we are so much interested in doing what the world is doing. पण आपण एवढं स्वारस्यमान आहोत जग काय करतं त्यामध्ये And whatever the world is doing, we want to do it. आणि जग ते करतं आपल्याला असं वाटतं आपणही करावं We are crying and yelling at the body आणि जे प्रेत आहे त्या ठिकाणी आपण रडतो अक्षबक्ष ओरडतो and speak to the body आणि त्या प्रेताबरोबर आपण बोलतो and let others hear what we are speaking. आणि आपण असं बोलतो की इतरांनी ऐकलं पाहिजे It is काय not बोलतो. the love towards the dead one, आणि जो वेलेला व्यक्ती आहे त्यासाठी हे प्रेम नाही but it is just to tell something to general public. आणि सर्वसामान्य लोकांना हे काहीतरी सांगणं असतं Maybe we have been troubling the person who is dead, आणि जो व्यक्ती मेलेला कधीच आपण त्याला त्रास दिला असेल but then we have to cry पण आपल्याला रडायला and पाहिजे yell, आणि ओरडायला I पाहिजे miss you. मी तुम्हाला दिसत नाही आता मी मुकले मुकणार आहे आहेस. मुकणार आहे And how to whom I should look आणि आता मी कुणाकडे पाहायचं and so on. आणि असंच आपण बोलत राहतो Aren't these hurting God? मग हे देवाला दुखवत नाही का In the world it will be okay, जगामध्ये ठीक आहे हो but to the Lord पण प्रभू जर पाहतो it's dishonoring his name. त्याच्या नावाचा अवमान करणे We bring wreaths and bouquets and chadars and all, आपण त्या ठिकाणी रीत आणतो फुलाचे गुच्छ आणतो फुलाची चादर आणतो just what Gentiles do. आणि परराष्ट्र करतात तसंच करतो Word of God says, देवाचं वचन सांगतं Gentiles will come to your light परराष्ट्रीय तुमच्या प्रकाशाकडे येतील and the kings will come to your glory. आणि जे राजे त्या गौरवाकडे येतील In Philippians chapter 2 verse 15 the word of God says, फिलिप्पीकरस पत्र याचा दुसरा अध्याय आणि 14 वचन Philippians chapter 2 verse 15, क्षमा करा फिलिप्पीकरस पत्र दुसरा अध्याय 15 वचन and the word of God says, या ठिकाणी देवाचं वचन सांगत आहे I'll read verse 14. 14 वचनापासून वाचतो Do all things without murmuring and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, and among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. फिलिप्पीकरस पत्र याचा दुसरा अध्याय 14-15 वचन जे काही तुम्ही कराल ते कुरकुर व वादविवाद न करिता करा यासाठी की या कुटील व विपरीत पीडित तुम्ही निर्दोष व निरुपद्रवी अशी देवाची निष्कलंक मुले असे व्हा त्या लोकांमध्ये तुम्ही जीवनाचे वचन पुढे करून दाखविताना ज्योतीसारखे जगात दिसा We are shining as light in the world. या जगामध्ये एका ज्योतीसारखा आपण चमकत आहोत We must be different. मग आपण वेगळं असलंच पाहिजे We must be different. आपण वेगळं असलंच पाहिजे If we are not different, जर आपण वेगळे नाहीत then I question whether we are even saved. आणि मग मला हा प्रश्नचिन्ह आहे तुमचं तारण झालंय किंवा नाही? Traditions need not to be followed. रूढी परंपराचं अनुकरण करू नका Whether you may call that Christian tradition, sorry. आणि तुम्ही म्हणताल की ख्रिस्ती रूढी परंपरा क्षमा करा मला Word of God says, देवाचं वचन सांगतं when you are living in the nation, ज्यावेळेस तुम्ही त्या राष्ट्रामध्ये राहता don't follow the tradition of that nation. त्या राष्ट्राच्या रूढी परंपरेचं अनुकरण करू Even though नका if you are going in other nation, जर तुम्ही इतर राष्ट्रामध्ये जरी गेलात don't follow the traditions of that nation also. त्या राष्ट्राच्या देखील रूढी परंपराचं अनुकरण करू नका Follow my word. माझ्या वचनाचं अनुकरण करा Follow my word. माझ्या वचनाचं अनुसरण करा And be and shine as the lights आणि in त्या the world. जगामध्ये ज्योतीसारखा प्रकाशमान व्हा People may
criticize us. लोक आपल्यावरती टीका करतील, They may criticize. आपल्यावर टीका करतील They may speak sarcastically about us. आणि ते आपल्याबद्दल उपासमात्मकरित्या No, बोलतील. no, 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 don't call him. He's very holy. आणि नाही 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 त्याला तू फार पवित्र आहे He cannot approve that. आणि तो तिथपर्यंत येऊ शकत नाही. मान्य करत नाही. क्षमा करा, तो मान्य करत He नाही, cannot approve that. तो मान्य करू शकत नाही. And why we should have somebody who doesn't approve? आणि जो मान्य करत नाही मग आपण कशाला त्याला सांगितलं Why पाहिजे we should bring him and see his sad face? आणि त्याला बोलून त्याचा उदास चेहरा का पाहायचा. So we are trying to please people and displease God. आणि आपण लोकांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो परंतु देवाला असंतुष्ट करतो. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 and 6 the word of God says. पहिले तेसलोनिकरास पत्र याचा 5वा अध्याय 5 आणि 6 वचन. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 and 6. पहिले तेसलोनिकरास पत्र याचा 5वा अध्याय 5 आणि 6 वचन. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. पहिले तेसलोनिकरास पत्र 5वा अध्याय 5 आणि 6 वचन. कारण तुम्ही सगळे प्रकाशाची प्रजा व दिवसाची प्रजा आहात. आपण रात्रीचे व अंधाराचे नाही. यावरून आपण इतरांसारखे झोप घेऊ नये तर जागे व सावध राहावे. Let us not be like others. इतरांसारखे आपण असू नये. Let us be like Christ. ख्रिस्तासारखे आपण होऊया. Let us become blessing to others. आपण इतरांसाठी आशीर्वाद होऊ. In Colossians chapter 2 verse 6 the word of God says. कलसीकरास पत्र याचा 2रा अध्याय 6वे वचन. Colossians chapter 2 verse 6. कलसीकरास पत्र याचा 2रा अध्याय 6वे वचन. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. कलसीकरास पत्र 2रा अध्याय 6वे वचन. तर ख्रिस्त येशू जो प्रभू याला जसे तुम्ही स्वीकारले तसे त्याच्यामध्ये चालत राहा. We are the light. आपण प्रकाश आहोत. And I am saying we are called to become blessing. आणि मी असं म्हणतो आपल्याला बोलवलंय की आपण इतरांना आशीर्वाद I व्हावं. want to become blessing. मला आशीर्वाद म्हणायचे कुणासाठी I तरी. don't care what others think about me. माझ्याबद्दल इतर विचार काय करतात मी परवा Let करत them नाही. think whatever they want to think. त्यांना काय विचार करता करू द्या. Let them say whatever they want to say. त्यांना काय म्हणायचं ते म्हणू द्या. But I will follow the word of God as far as possible. मला होता येईल शक्य तेवढं मी देवाच्या वचनाचं अनुकरण Because करेल. I want God to use me to be a blessing to others. माझी इच्छा आहे की परमेश्वराने माझा उपयोग करावा की मी इतरांसाठी आशीर्वाद व्हावं. God, Jesus has instituted the church. येशू ख्रिस्ताने मंडळीची स्थापना केलेली आहे And the power is given to the church. आणि सामर्थ्य मंडळीला देण्यात आलं Power आहे. is given to you. सामर्थ्य तुम्हाला देण्यात आलं To आहे. you. तुम्हाला To you. तुम्हाला I will build my church, मी माझी मंडळी रचेल. and the gates of hell shall not prevail against it. अधोलोकाच्या द्वाराचं त्याच्या विरुद्ध काहीच चालणार नाही. Amen. आमेन. Amen. Amen. Let us dedicate our life once again to Jesus Christ. पुन्हा एकदा आपलं जीवन प्रभू येशूला समर्पित करूया. I have still so many things to share about what is the walk of the believer. आणि विश्वासाने चालणं म्हणजे काय याच्याबद्दल पुष्कळ गोष्टी मला बोलायच्या But we आहेत. can become a blessing even in our walk in Christian life. आपल्या ख्रिस्ती जीवनात मध्ये चालत असताना आपण इतरांसाठी आशीर्वाद होऊ शकतो. Only supernatural power will help us to be the light and to become a blessing to others. केवळ अलौकिक सामर्थ्यच आपल्याला सहाय्य करेल की इतरांसाठी आशीर्वाद होण्याकरिता इतरांसाठी प्रकाश होण्याकरिता. Because we are weak within ourselves. कारण आपण स्वतःमध्ये दुर्बळ आहोत. Paul says, पाऊल म्हणतो my body is getting weak, माझं शरीर क्षय पावत आहे but my spirit is becoming stronger and stronger. पण माझा आत्मा दिवसेंदिवस बलवान होत आहे. Jesus Christ said, प्रभू येशू ख्रिस्त म्हटलं आहे let your light so shine before men, लोकांपुढे तुमचा प्रकाश असा चमकू द्या that they may see your good works. ते तुमचे चांगले काम पाहतील. Because light is good, कारण प्रकाश चांगला आहे. origin of light is good. मूळ प्रकाश चांगला आहे. We are recipient of that light. We must be good. आणि आपण तो प्रकाश स्वीकारणारे आहोत तर आपण देखील चांगला असलं And पाहिजे. let God be glorified. देवाचा आपल्याद्वारे गौरव होऊ द्या. Let us not try to make ourselves famous. आणि आपण स्वतःला प्रसिद्ध करायचा प्रयत्न करू नये. The more you will try to become famous, the more you will have to make compromises. आणि जितकं तुम्हाला प्रसिद्ध व्हायचं असं वाटेल तितके तुम्हाला तडजोड करावा लागेल. And the more you make compromises, जितके अधिक तुम्ही तडजोड कराल the more you enter in committing sin against God. आणि तितकं अधिक देवाविरुद्ध पाप करण्यामध्ये तुम्ही गुंतून जाता. Let us give our life to God आपलं जीवन आपण देवाला देऊया. and say, Lord, म्हणूया प्रभू use me माझा उपयोग as कर a
to be a blessing to others. इतरांना आशीर्वाद होण्याकरिता Let me become light. मला प्रकाश होऊ दे. Let me be a child of light प्रकाशाचं पुत्र किंवा मूल मला होऊ दे. by accepting Jesus Christ as light of the world. प्रभू येशू ख्रिस्त जगाचा प्रकाश हे स्वीकारण्याद्वारे Light of the world. जगाचा प्रकाश. And he says, आणि तो म्हणतो let your light so shine before men. लोकांपुढे तुमचा प्रकाश असाच चमकू They द्या may see your good works and glorify the Father which is in heaven. आणि ते तुमचे चांगले कामं पाहतील, स्वर्गीय पित्याचा गौरव करतील. Gracious, loving Heavenly Father, कृपाळू प्रेमळ स्वर्गीय पित्या, we come to you this morning आज सकाळी आम्ही तुझ्याकडे येतो. and we say to you, आम्ही तुला हे म्हणतो we confess our weakness. प्रभू आम्ही अशक्त आहोत, दुर्बळ आहोत, कबूल We are करतो. weak within ourselves. आम्ही स्वतःमध्ये दुर्बळ आहोत. We do not have strength. प्रभू आमच्यामध्ये ते बळ नाही. We ourselves cannot प्रभू आम्ही- become blessing to others. आम्ही स्वतःहून इतरांसाठी आशीर्वाद होऊ शकत नाही. We ourselves cannot do good works. प्रभू आम्ही स्वतःहून चांगले कामं करू शकत नाही. We need your supernatural power to become like Christ. आणि ख्रिस्तासारखं होण्याकरिता आम्हाला तुझं अलौकिक सामर्थ्य पाहिजे. Let your Holy Spirit come and touch us. तुझा पवित्र आत्मा आम्हाला स्पर्श करो. Heal us. आम्हाला बरं कर. Strengthen us. बळ दे. Empower us. सामर्थ्य दे. And help us, Lord, that we may always see to fulfill your desire. आणि प्रभू आम्ही नेहमीच हे पाहू की तुझी इच्छा पूर्ण करो. Strengthen us, O God. प्रभू आम्हाला बळ दे. And we commit our life into your holy hand आमचं जीवन तुझ्या पवित्र हातात देतो. and say to you, आणि आम्ही तुला हे म्हणतो I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Now the grace of the Lord, the communion of the Holy Spirit and love of Jesus Christ be with us all now and forevermore. Amen. We're going to sing a birthday song. Those who are having their personal birthday, and happy wedding anniversary song. Those who are going to celebrate their wedding anniversary this week. आणि आम्ही वाढदिवसाचं गीत गाणार आहोत जे आपला वैयक्तिक वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस साजरा करणार आहे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary those who are married. Happy anniversary to you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless all of you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Gracious, loving Heavenly Father, we come to you this morning. कृपा स्वर्गीय पित्या, आज सकाळी आम्ही तुझ्याकडे येतो. We pray to thee for those who are going to celebrate their personal birthday and wedding anniversary this week. प्रभू या आठवड्यात जे आपला वैयक्तिक वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत, Give them many more personal birthday and many more wedding anniversary in their personal life and marital life. प्रभू त्यांना अधिक वाढदिवस दे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, वैवाहिक जीवनामध्ये. Fill their life with all your goodness and your mercy. प्रभू तुझे चांगुलपण, दयेने त्यांचं जीवन तू भर. Let your strength, health, wisdom and knowledge be a part of their life. शक्ती, ज्ञान, शहाणपण त्यांच्या जीवनाचा तू वाटा होऊ दे. Let them become a light and become a channel of blessing to others. प्रभू त्यांना तू प्रकाश बनव आणि इतरांना प्रकाश आशीर्वादाचं माध्यम बनव. Commit them in your holy hands. त्या पवित्र हातात आम्ही त्यांना देतो. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मौल्यवान नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Let's meet one another, greet one another, exchange the love of God with one another. एकमेकाला भेटूया, देवाच्या प्रीतीची सहभागिता करूया.